Good morning, students. In a previous videos, we learned that history and the concept of time. History and the concept of time means what is a history? We learn that, and then what is the concept of the time? This also we learn that. In a lesson, history and the concept of the time, there are the two parts we discuss. We learn that. That first part is a division of time and the timeline. Division of time and timeline. Second, measurement of time and methods of measuring time. Means measurement of time and methods of measuring time. These two parts we learn that. Now we are discuss here historical periods or prehistorical or historical periods. This information we have to learn here. We learned in the first lesson that history is a science that tell us about event that happened in the past. We learned that what is the history, means that past event. We learn that such type of past event we have to learn in a sequence manner. These things we have to learn here. We learned in the first lesson, means all the which evidence, past evidence, what happened in the past evidence, such type of things we have to learn here. We also learned that every bygone moment makes up the past. The past is the subject matter of the history. In a broad sense, the period of history goes back to the time of the birth of our solar system. Okay? According to the solar system, we consider that day and night. We consider that 12 hours, 24 hours. We consider that is a morning time or evening time. Such type of things we have to learn in the last previous videos. After that, we learn here which things. The past is the subject matter of the history. In a broad sense, the period of the history goes back to the time of the birth of our solar system. Our solar systems came into the being about 4.5 billion years ago. Our Earth is an planet in the solar system, so it is a presumed that the Earth was also formed 4.5 billion years ago. Means we discuss here 4.5 billions. हजारो लाखो वर्षाच्या अगोदर आपली पृथ्वी निर्माण झालेली आहे. त्याही अगोदर आपल्या सोलर सिस्टममध्ये सनची निर्मिती झालेली आहे. या सगळ्याचा जो इतिहास जर बघितला तो खूप हजारो लाखो करोडो वर्षांपूर्वीचा जो इतिहास आहे. पण त्याची उत्पत्ती कशी झाली, त्यांचं संशोधन कोणी केलं, त्यांचं मेजरमेंट कोणी केलं, याबद्दल आपण माहिती सांगू शकत नाही. पण अकॉर्डिंग टू द सम डेट्स वी कन्सिडर दॅट प्रिव्हियस डेज, millions years day, we consider that and we tell the some information related to the lesson, that is the suns and earth. The span of 4.5 billion years since the earth is a formation is a vast period of time. It is not easy to grasp this entire period all at once. It is necessary to divide it into the number of the stages in order to understand it better. Therefore, the time in history is divided into the main periods, prehistorical things and historical things. Listen, म्हणजे हजारो करोडो वर्षांपूर्वी जे सूर्याचा किंवा चंद्राचा किंवा जमिनीचा शोध लागलेला असेल, पण याविषयी आपण ही खूप मोठी लॉंग प्रोसेस आहे, खूप मोठा दीर्घ काळ आहे, खूप दीर्घकाळाचा पिरियड आहे. या पिरियडमध्ये आपल्याला कुठल्याही प्रकारची माहिती मिळवता येत नाही. तर इज अ व्हेरी लॉंगेस्ट पिरियड, वी नेव्हर काउंट. दिस इज अ व्हेरी लॉंगेस्ट पिरियड, वी नेव्हर काउंट. म्हणजे खूप मोठा दीर्घकाळ आहे आणि या दीर्घकाळामध्ये आपण कुठल्याही प्रकारची माहिती रिटर्न स्वरूपामध्ये किंवा ओरल स्वरूपामध्ये आपण कलेक्ट करू शकत नाही. म्हणून आपण काय केलेलं आहे, त्या टाईम लाईनचा टू डिवाइड केलेला आहे. लिसन, therefore the time in the history म्हणजे इतिहासामधला जो टाइम आहे तो टू पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलेला आहे. बघा, इज डिवाइडेड इनटू द टू मेन पिरियड्स. दॅट टू मेन पिरियड्स आर हियर विच आर टू, दॅट इज द फर्स्ट इज अ हिस्टोरिकल पिरियड अँड सेकंड इज prehistoric period and second is a historic period. Means these longest period in the history classified into the two groups, prehistoric period and historic period. That is the two groups. First is the prehistoric period, means prehistory simply means before history. The prehistoric period is the period for which no written records are available by which to write its history. Prehistoric period means प्रीहिस्ट्री सिम्पली मीन्स बिफोर हिस्ट्री. म्हणजे इतिहासामध्ये जे काही लेखन केलं गेलेलं आहे, इतिहासामध्ये काही जे संशोधन केलेलं आहे, इतिहासामध्ये ज्या काही आपल्या वस्तू काही एव्हिडन्स पाहायला मिळाला आहे,
त्याही वर्षाच्या अगोदरचा पिरियड म्हणजे काय होतं, प्री हिस्ट्री. म्हणजे ज्या हिस्ट्रीमधले जे काय वेळ दिलेले आहे, ज्या हिस्ट्रीमधले काही इव्हिडन्स दिलेले आहे, त्याही इव्हिडन्सच्या अगोदरचा काळ म्हणजे काय होतं, प्री हिस्ट्री. लिसन, द प्री हिस्टॉरिक पिरियड इज द पिरियड फॉर विच नो रिटर्न रेकॉर्ड्स, कुठल्याही प्रकारचे रिटर्न रेकॉर्ड्स त्या काळामध्ये उपलब्ध नाही, आर अवेलेबल बाय विच टू राईट इट्स हिस्ट्री. म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा रिटर्न हिस्ट्रीज किंवा कुठल्याही प्रकारचे रिटर्न डॉक्युमेंट्स किंवा कुठल्याही प्रकारचे रिटर्न एव्हिडन्स आपल्याला पाहायला मिळत नाही, असा जो काळ म्हणजे काय होतं, प्री हिस्ट्री. Then second, historic period. The historic period is the period for which written records are available using which we can write history. म्हणजे the historic जो पिरियड आपण त्यालाच म्हणू शकतो. This historic period is the period for which written records, कुठले रेकॉर्ड्स आहे, रिटर्न रेकॉर्ड्स आहे, जे रिटर्न्स रेकॉर्ड असतात ते रिटर्न रेकॉर्ड्स अवेलेबल ज्या ठिकाणी असतात ते तो पिरियड म्हणजे काय होतं, हिस्टॉरिक पिरियड. means the historic period is the period for which written records are available. Such a period we call the historical period. This period we call the two parts. First is a prehistoric period and second is a historic period. In this way we are classified longest period in the history, two groups, prehistoric and historic. Number 4, सायंटिफिक मेथड्स ऑफ द मेजरिंग टाईम अँड इस्टॅब्लिशिंग द एज ऑर डेट. आपण जे काही आपण एज ठरवत आहोत, आपण जे काही आजचे डेट ठरवत आहोत, ही कसल्या माध्यमातून आपण डेट ठरवत आहोत, कुठल्या गोष्टीपासून आपण डेट ठरवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत आणि या डेटच्या माध्यमातून कुठल्या प्रकारचा आपण टाईम इस्टॅब्लिशमेंट करत आहोत किंवा कन्सिडर करत आहोत ते आपल्याला पाहायचं आहे. लिसन, सायंटिफिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाईम अँड इस्टॅब्लिशिंग एज. We are actually measuring time when we talk about today's date or day of the week, etc. We have seen that there are various methods of measuring time. These methods allow us to identify a particular day, month or year with respect to an earlier or later day, month or year. For example, has given there is May or June. Listen, means we are always consider that May, June, July or January, February, March, April, May. This month sometimes we calculate also day and night. Sometimes we also calculate at the 1 hour, 2 hour, 3 hours, 1 minute, 2 minutes, second, 1 second, 2 second. Such type of we have to calculate or day or days, day and night. These things we have to calculate. After that we have to consider a date. And these days or date we have to consider, we have to write in a date. म्हणजे हे जेवढे काही आपल्याला जे वेळ मिळत आहे ती सगळी वेळ आपण कशामध्ये कॅल्क्युलेट करत आहोत, डे अँड डेटमध्ये. तुमचा वाढदिवस साजरा करत असतो तो सुद्धा तुमचा एक दिवस असतो, पर्टिक्युलर दिवस असतो, तो पर्टिक्युलर पिरियड असतो, त्या पिरियड तो आपण डेटमध्ये कॅल्क्युलेट केलेला असतो. अशा प्रकारचे महिने वगैरे असतात, अशा प्रकारचे वर्ष असतात, अशा प्रकारचे सेंचुरी असतात, ते आपण डेटमध्ये सुद्धा कॅल्क्युलेट केलेले असतं. अगोदरचा दिवस कुठला आणि नंतरचा दिवस कोणता, येणारा दिवस कोणता आणि त्या अगोदरचा दिवस कुठला होता आणि भविष्यामध्ये कोणता दिवस येणार आहे आणि आजची तारीख कुठली आहे, आजचा दिवस कोणता आहे, हे सगळं आपण कॅल्क्युलेट करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. ते कशा आहे, सायंटिफिक मेथड. दॅट इज अ व्हेरी सायंटिफिक मेथड. दिस सायंटिफिक मेथड इज हिअर, वी कॅल्क्युलेट हिअर. वन एक्झाम्पल हॅज गिवन देअर. इफ इट इज अ जून, देन वी नो दॅट the earlier month was a May and the next month will be a July. We consider now our date 28 September 2020. Earlier month is an August. The next month is an October. We consider that. मीन्स म्हणजे आजचा महिना कोणता, याच्या अगोदरचा महिना कोणता आणि याच्या नंतरचा महिना कोणता, हे सगळं आपल्याला कशाच्या माध्यमातून माहिती मिळतं, या डेटच्या माध्यमातून माहिती मिळतं, या महिन्यांच्या माध्यमातून मिळतं, या युनिलियरच्या मेथडच्या माध्यमातून आपल्याला सगळ्या तारखा माहिती होतं. If today is the 10th of June, then we can tell that tomorrow will be the 11th of June and yesterday was the 9th of June. Thus when we measure time, we actually measure its length also. म्हणजे आज आपण आजची जर तारीख आपली 28 तारीख असतील तर उद्याची तारीख 29 सप्टेंबर असेल आणि आदल्या दिवशी तारीख काय असेल, 27 सप्टेंबर असेल. म्हणजे हे सगळं आपण कॅल्क्युलेशन करत असतो. हे सगळं कॅल्क्युलेशन कशाच्या माध्यमातून करतो, ॲक्च्युअली मेजर इट्स लेंथ. त्याची जी काही लेंथ आहे त्या लेंथनुसार आपण कॅल्क्युलेट करत असतो अकॉर्डिंग टू द डे अँड नाईट ऑल्सो. द इव्हेंट्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन एरा आर मेन्शन ॲज अ हॅव्हिंग occurred before the common era. Information about the sum of these events can only be obtained with the help of evidence buried under the ground.
This evidence is usually in the form of broken man-made artifacts and fallen structures. With the help of these remains and using the scientific methods, we can determine the time of the events that took place thousands of years ago. म्हणजे हजारो वर्षापूर्वी जे आपल्याला काही संशोधनामध्ये काही वस्तू सापडलेल्या असतात किंवा उत्खननामध्ये काही ज्या वस्तू सापडलेल्या असतात त्या वस्तूचा शोध आपण या तारखेच्या माध्यमातून करू शकतो. किती हजार वर्षापूर्वी ज्या ह्या सगळ्या वस्तू असतील, किती हजार वर्षाच्या काळामध्ये किंवा एक पर्टिक्युलर पिरियडमध्ये किती वर्ष त्या वस्तू चाललेल्या असतील, त्या वस्तूला कुठल्या काळामध्ये डिमांड असेल, कुठल्या काळामध्ये डिमांड नसेल, कोणी तयार केल्या जाऊ शकतं, ही सगळी माहिती आपल्याला या एव्हिडन्सच्या माध्यमातून या तारखेच्या माध्यमातून आपल्याला माहिती मिळतं. देर आर मेनी लेयर्स ऑफ सॉइल डिपॉझिट one above the other under the surface of the ground. The period of these layers and of the remains found in them cannot be started definitely in the terms of dates. Everybody open your page number 6, 7 and 8. Listen, there are many layers on this soil. म्हणजे आपण जे आज ज्या पृथ्वीवर आपण उभे आहोत, ज्या जमिनीवर आज उभे आहोत, याचे असंख्य असे लेयर्स आहेत. त्या लेअरमध्ये ती जमीन ज्या त्या फर्स्ट लेअर, सेकंड लेअर, थर्ड लेअर, फोर्थ लेअर अँड लास्ट सरफेस, अशा प्रकारचा जो लेअर दिलेला आहे आणि त्या लेअरवर आपण काय म्हणू, एक सरफेस ऑफ द ग्राउंड, म्हणजे या ग्राउंडवर आपण राहत आहोत. द पिरियड ऑफ दीज लेयर्स अँड ऑफ द रिमेन्स फाउंड इन देम कॅनॉट बी स्टार्टेड डेफिनेटली बाय इन अ टर्म्स ऑफ द डेट्स. या जमिनीमध्ये कुठल्या वस्तू असतील, कुठल्या वस्तू कधी बनवल्या गेल्या असतील, कोळसा कधी बघितला असेल, आयरन कधी पाहिलं असेल, त्याच्यानंतर गोल्ड, सिल्वर यासारख्या ज्या अनादर काही धातू असतील ते सगळे मेटल्स तुम्हाला कुठे पाहायला मिळतील, जर कधी जमीन पाहायला मिळतील, पण त्याची नेमकी डेट आपण काही सांगू शकत नाही. परंतु किती वर्षाच्या अगोदरच्या ह्या वस्तू राहू शकतं त्याची आपण काहीतरी अंदाज बांधू शकतो. देन found in them cannot be started definitely in the terms of the dates. However, a rough estimate of how many years ago they existed can certainly be made using the scientific. पण आपण पर्टिक्युलर डेट सांगू शकत नाही, पण एक अप्रॉक्सिमेटली किंवा एक अंदाज बांधू शकतो आणि अंदाज एक गेस तयार केल्याच्या नंतर आपण त्या वस्तूंचा आपण अंदाज लावू शकतो किती वर्षाच्या पूर्वीची ही वस्तू राहू शकतं, असा आपण एक अंदाज लावू शकतो. या माध्यमातूनच आपण या सगळ्या गोष्टींची आपण व्यवस्था करू शकतो. मेथड्स सच ॲज अ कार्बन 14 एनालिसिस, ट्री रिंग्स एनालिसिस, डेंड्रोक्रोनॉलॉजी एक्सेट्रा, दिस मेथड्स आर नोन ॲज द डेटिंग टेक्निक्स. म्हणजे ह्या सगळ्या वस्तूचा आपण जेव्हा अंदाज लावत असतो त्याला आपण ते एक नेमकी त्याला मेथड्स आहे, त्याला मेथडला आपण नाव देत असतो. नाव कार्बन 14, असं नाव काय आहे, कार्बन 14. या कार्बन 14च्या माध्यमातून, या सिस्टमच्या माध्यमातून, या मेथडच्या माध्यमातून आपण त्याचं संशोधन करण्याचा प्रयत्न करत असतो. दीज मेथड्स आर नोन ॲज द डेटिंग टेक्निक्स. त्याच मेथडला आपण काय म्हणतो, डेटिंग टेक्निक्स. त्याच मेथडला आपण काय म्हणत असतो, डेटिंग टेक्निक्स. म्हणजे एक जमिनीच्या पोटामध्ये जर एखादी वस्तू सापडली असेल त्याचा आपण अंदाज करत असतो आणि त्या अंदाजानुसार आपण एक पर्टिक्युलर डेट ठरवण्याचा प्रयत्न करत असतो, त्यालाच आपण कार्बन 14 असं म्हणत असतो. त्याच टेक्निकला आपण डेटिंग टेक्निक असं म्हणत असतो. By using these dating techniques, we learn how old the layers of the soil and the remains found in them are. Then we can determine their periods approximately. For example, if an earthen pot is estimated to be a 5,000 years old, 5,000 years old, with the help of the dating techniques, we can say that the earthen pots dates back roughly to 3000 BC. BC means before Christ. Then we can conclude that the period of the culture to which the pot belongs must be around 3000 before Christ. Listen, using this technique, dating techniques, म्हणजे या डेटिंग टेक्निकचा वापर करून, म्हणजे कुठलीही डेट आपल्याला कन्फर्म करायची आहे अशा पद्धतीचे टेक्निक आपण वापर करून कुठल्याही प्रकारच्या वस्तूचा आपण संशोधन करण्याचा प्रयत्न करू शकतो आणि एक पर्टिक्युलर पिरियड आपण दाखवू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला तुमच्या जमिनीमध्ये तांब्याचे भांडे सापडलेले असतील, तांब्याचे भांडे सापडले असतील, तांब्याचा पॉट सापडलेला असतील, वेगवेगळ्या प्रकारचे भांडे सापडलेले असतील, तर तुम्ही त्या भांड्यांची एक पर्टिक्युलर डेट सांगू शकत नाही, पण ते कुठल्या काळामध्ये या तांब्यांचा वापर करू शकत होते ही माहिती तुम्ही सहजपणे सांगू शकता. तर ही जी माहिती सांगण्याचा जो प्रकार असतो हा कसा, कार्बन 14च्या
मेथडच्या माध्यमातून आपण त्याची डेट टेक्निक्सच्या माध्यमातून त्याची डेट ठरवत असतो, त्याचा पर्टिक्युलर पिरियड ठरवत असतो आणि त्या पर्टिक्युलरचा पिरियड ठरवल्याच्या नंतर आपण म्हणू शकतो बिफोर ख्रिस्ट ऑर एडी, म्हणजे येशू ख्रिस्ताच्या अगोदरचे वस्तू आहेत की येशू ख्रिस्ताच्या जन्माच्या नंतरचा आहे, कॅल्क्युलेट डेटच्या नंतरचा आहे की कॅल्क्युलेट डेटच्या अगोदरचा आहे, प्री हिस्टॉरिक थिंग्स आहे की हिस्टॉरिकल थिंग्स आहे, या सगळ्या गोष्टीचा आपण समजून घेऊ शकतो. म्हणजे आपण असा अंदाज करू शकतो की ती जी वस्तू आहे 500,000 वर्षापूर्वीची आहे की इसवी सन पूर्व की इसवी सन म्हणजे BC ऑर AD, या माध्यमातून आपण ते समजून घेऊ शकतो. जे अशा प्रकारे आपण ही जी गोष्ट आपण समजून घेत असतो, पास्ट टेन्समधले काही इव्हिडन्स समजून घेत असतो, त्याला एक पर्टिक्युलर टाईम दिलेला आहे, पर्टिक्युलर टाईम लाईन केलेला आहे आणि त्याची ते मेजरमेंट करून घेतलं आहे, कन्सेप्ट समजून घेतलेला आहे आणि त्या कन्सेप्टच्या माध्यमातून आज आपण ह्या सर्व गोष्टी आपण डे टू डे, डे बाय डे, हे सगळं सेकंदामध्ये, मिनिटामध्ये, तासामध्ये, त्याच्यानंतर 12 आवर्समध्ये, 24 आवर्समध्ये, डे अँड नाईटमध्ये, त्याच्यानंतर मॉर्निंग इव्हिनिंग, या सगळ्या गोष्टींच्या माध्यमातून आपण आज शिकत गेलेलो आहोत. आणि आज आपण दिवस ठरवलेले आहेत, मंथ ठरवलेले आहेत, इयर ठरवलेलं आहे, वर्षांदिवस किती येतात हे ठरवलेलं आहे, शतक ठरवलेलं आहे, मिलियन्स ठरवलेले आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण ठरवलेल्या आहे आणि एक विशिष्ट एक शास्त्रीय मेथड ठरवून आपण याचा संपूर्ण ढाचा, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपण या डे बाय डे आपण ठेवू शकत आहोत. तर अशा प्रकारे आपण पहिल्यांदा आपण व्हॉट इज द हिस्ट्री म्हणजे काय, नेमकं काय ते आपण पाहिलेलं आहे. त्या हिस्ट्रीसाठी जे मेन सोर्सेस कोणकोणते आहेत ते आपण पाहिलेले आहेत. त्याचे पास्ट टेन्समध्ये एव्हिडन्स कसे असतात, त्याचं संशोधन कसं केलं जातात ते आपण पाहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर टाईमलाईन, नेमकी टाईमलाईन ती कशी असतात, बिफोर ख्रिस्ट, आफ्टर म्हणजे येशू ख्रिस्ताच्या जन्माच्या अगोदर आणि येशू ख्रिस्ताच्या जन्माच्या नंतर, या सगळ्या गोष्टी आपण याच्यामध्ये लर्न केलेल्या आहे. प्री हिस्टॉरिक पिरियड कोणता आहे आणि हिस्टॉरिक पिरियड कोणता आहे, ह्या सर्व गोष्टी आपण याच्यामधून आपण लर्न केलेल्या आहे. ह्या सर्व गोष्टी आपण या पाठामध्ये पाहिलेल्या आहेत. तुम्हाला त्याचं काही क्वेश्चन दिलेलं आहे, एक्झरसाईज दिलेलं आहे, ते एक्झरसाईज इट इज अ व्हेरी इझी, ते तुम्हाला फिलअप करायचं आहे आणि त्याची क्वेश्चन्स आज तुम्हाला नोटबुकमध्ये लिहायचे आहे. द कॅलेंडर वे यूज टुडे इज बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन्स आन्सर हिअर. द पिरियड बिफोर द कॉमन एरा इज नोन ॲज द टाईम, यांचं सुद्धा आन्सर इथे दिलेलं आहे. आन्सर एच क्वेश्चन्स इन वन सेंटेन्स, या सुद्धा प्रश्नांची उत्तर दिलेली आहे. इट इज अ व्हेरी इझी. यू विल रीड द लेसन्स, देन आफ्टर दॅट आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स इन अ ब्रीफ, शॉर्ट पण त्याचा आन्सर द्यायचा आहे. ही सुद्धा खूपच इझी आहेत. देन व्हॉट आर द युनिट्स ऑफ द मेजरिंग टाईम, हे इट इज अ व्हेरी इझी. आणि बघा इथे कम्प्लीट द चार्ट गिव्हन बी असं दिलेलं आहे. टाईम इन हिस्ट्री, नो रिटर्न रेकॉर्ड्स अवेलेबल म्हणजे प्री हिस्टॉरिकल, रिटर्न रेकॉर्ड्स अवेलेबल म्हणजे हिस्टॉरिकल पिरियड्स. हे सगळे तुम्हाला त्या एक्झरसाईजमध्ये दिलेलं आहे. तुम्हाला तो लेसन रीड करायचा आहे. पेज नंबर 6, 7, 8 and 9 हे चारही पेजेस तुम्हाला रीड करायचे आहे. प्रत्येक पॉईंट तुम्हाला समजून घ्यायचे आहे, कन्सेप्ट समजून घ्यायचे आहे आणि त्या कन्सेप्टचा तुम्हाला जीकेसाठी तुम्हाला वापर करता येईल, भौगोलिकदृष्ट्या तुम्हाला वापर करता येईल, हिस्टॉरिकल थिंग्स म्हणून तुम्हाला वापर करता येईल आणि तुमचा आपला जीकेचा अभ्यास सुद्धा चांगला होईल. म्हणून तुम्हाला हा लेसन अगदी प्रामाणिकपणे एकदा दोनदा रीड करायचा आहे आणि समजून घ्यायचा आहे. थँक्यू सो व्हेरी मच.